ইতিহাসের ভয়াবহতম সংকটে দক্ষিণ এশিয়ার শান্তিপূর্ণ দ্বীপদেশ শ্রীলঙ্কা স্বাভাবিকের চেয়ে কয়েক গুণ বেশি দাম দিয়েও বাজারে খাদ্য এবং জ্বালানি পণ্য পাচ্ছে না দেশটির সাধারণ মানুষ। 1948 সালে স্বাধীনতা লাভের পর থেকে কখনো এতটা দুরবস্থায় পড়েনি দেশটির অর্থনীতিকে বেসামাল করে তুলেছে বৈদেশিক মুদ্রার তীব্র সংকট। দর্শক মণ্ডলী, আপনাদের প্রত্যেককে স্বাগত জানাচ্ছি লেট এডিশন অনুষ্ঠানে। স্টুডিওতে আমি থাকবো রাশেদ কাঞ্চন, আমার সঙ্গে অত্যন্ত বিজ্ঞ প্রাজ্ঞ এবং বিষয় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ যোগ দিয়েছেন। স্টুডিওতে থাকছেন হুমায়ুন রশিদ, অত্যন্ত সফল একজন উদ্যোক্তা, ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার, এনার্জি প্যাক পাওয়ার জেনারেশন, প্রেসিডেন্ট IBFB। আমাদের সঙ্গে স্টুডিওতে থাকছেন MS সিদ্দিকী, লিগ্যাল ইকোনমিস্ট। কলম্বো থেকে আমাদের সঙ্গে যোগ দিচ্ছেন ঈশান কডিথওয়াকু, তিনি একজন ইকোনমিক অ্যানালিস্ট, ইনভেস্টমেন্ট অ্যাডভাইজার। আমাদের সঙ্গে মুম্বাই, ইন্ডিয়া থেকে যোগ দিচ্ছেন একজন ইকোনমিক অ্যানালিস্ট সঞ্জীব বাসাক। এই হচ্ছে আমাদের আজকের প্যানেল। শুরুটা করতে চাই ঈশান কডিথওয়াকু, তিনি রয়েছেন কলম্বোতে। ঈশান, আর ইউ দেয়ার? Ishan. Hi, Rashid, I'm there. Ishan, thank you very much for joining with late edition program in SATV and in a live program with studio. My first question would be, what is the latest? How is the situation going on in entire Sri Lanka? How people are facing, how government is facing the situation suddenly arrived in Sri Lankans people's life? Ishan. Situation, it's basically, Rashid, there are a few things that compared to what we have spoken last week, the diesel stocks have come. So in that context, most of the transportation industry and factories have got the diesel. And also the number of hours the power cut has been reduced because it went up to 13 hours a day. Now it has gone down to 5 hours. And today, tomorrow, there will be no power cuts because of the festival, and then it will continue for 4 hours. So the situation has improved on that area, but we could see many queues for petrol these days because with the festival and the holidays, people start traveling outside. Most of them are petrol cars, so there had been long queues for petrols, but diesel queues have been eased out already. So there is no queue for diesel, but petrol queues have been increased. On the other hand, the massive protest started on last Saturday, demanding President Rajapaksa's resignation in Goldface Green, which is continuing to the 5th day. But there has been a reduction of the people attending the protest, but still it continues. There are people who are there day and night, which reminds me the Shahbag movement in Bangladesh about 9-10 years back. So similar to that, there had been people staying there day and night and protesting. First couple of days there was a huge crowd gathered, but now it has gone down. Yeah, understand, Ishan. May I interrupt for a second? As per we know, information is telling that 26 ministers has resigned. The son of the Prime Minister, Mahinda Rajapaksa, has resigned, and 40 member of parliaments from the ruling party has declared themselves as independent member of parliament. But still, the President Gotabaya Rajapaksa is trying to refix the situation. What do you think? This government will continue, or there is a possibility that government may lose their position in the parliament as well? Ishan. Yeah. So last week, Rashid, the president invited all the parties in the parliament to form a government, show the majority and form a government when ministers were resigned. Prime Minister did not resign, but president invited from the parliament, members of parliament, show majority, 113 seats in the parliament and form a government, but nobody could do. Even though there had been 40 members of parliament became independent from the government who were supporting the government before, still government has the majority, about 117
MPs are there in favor of government as we speak. So there is no majority for any other political party to form a government. So still the government remains the same. And I don't see the president will resign at this minute. And he has appointed 4 ministers, especially finance minister, because they're going to go for IMF next week. All right, On Ishan, we 18th, have they are got a flying to- picture. We have got a picture from far away from Colombo. Now we'd like to do a small question to Sanjeev Bashak. He's an economic analyst joined from Mumbai, India. Sanjeev, you have described Hi, the good evening, situation. everybody. You have described the situation in Colombo. It's not 1 day's issue, 1 month's issue, 1 year's issue. You say that this is a long process of Chinese debt. Are you still in that position, or what is your opinion about the recent financial collapse in Sri Lanka? I would like to start by let's talk about who and what. According to me, Rashid, this is a socio-political crisis which has been in the making not from 6 months or 1 year or 2 years. It's been in the making from the past decade, I think. One, we all have seen the crisis. We have understood from our dear friend Ishan that what is the current situation. But having listened to all of this, we still need to agree that Sri Lanka is still without a minister of finance. Also, what intrigues me most is that we need to understand that whether this is a hyperinflation or but this is a runaway inflation. And given the situation, what we are trying to do is that we are trying to put a bandage on a wound which is caused by a bullet. But what I understand is that a wound of a bullet needs a surgery. So what the surgery over here I'm trying to implicate is that we need a bailout, probably in the way of a IMF bailout. It will be a long process because as we all know, Sanjeev, may I interrupt? Yeah. You are talking like an Yeah. Indian journalist. Is it the reflection of Indian media against the Sri Lankan government's policy to take the debt from China? No, you know that I'm not a journalist. I'm not a journalist. I'm just an economic analyst. But as for my understanding, the debts have to stop. Yeah. IMF has to come into the picture. But if IMF comes into the picture, IMF comes with a long list of conditions, as we all know. Is because, as we understand, the current debt of Sri Lanka is close to around $50 billion. India has come up with a package. Even Bangladesh has come up with a package. Lots of countries have come up with a package. But the 50 billion figure is far from being achieved. So first is a minister needs to be in place, the finance minister, and then a government, a stable government. So, Sanjeev, thank you very much. Would you please stay with us? Let me come back to one of the very successful entrepreneur in Bangladesh. He is a self-made businessman, managing director and CEO of Energy Pack Power Generation. He is also a corporate leader, chamber leader, president of IBFB. Very tough question for you. গত বছরের মাঝামাঝি সময়ে রিজার্ভ থেকে $25 কোটি ধার দিয়ে শ্রীলঙ্কার পাশে দাঁড়িয়েছিল বাংলাদেশ ব্যাংক, মিস্টার হুমায়ুন রশিদ। শর্ত ছিল 3 মাসের মধ্যে ঋণের অর্থ পরিশোধ করবে দেশটি, যদিও সেই শর্ত পরিপালনে অনেক আগেই ব্যর্থ হয়েছে শ্রীলঙ্কার কেন্দ্রীয় ব্যাংক। দেশটির অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে এই ঋণের মেয়াদ আরও 1 বছর বাড়িয়েছিল বাংলাদেশ ব্যাংক। বর্তমানে সেটিও ফেরত পাওয়ার সম্ভাবনা ক্ষীণ হয়ে আসছে। আপনার কাছে আমার প্রশ্নটা হচ্ছে, ইজ ইট এ ব্যাড ম্যানেজমেন্ট বাই দ্য শ্রীলঙ্কান brutally popular government, very popular family running the country, or it is the reason of depth? হুমায়ুন রশিদ। আপনাকে ধন্যবাদ এবং শুভ সন্ধ্যা, গুড ইভিনিং। শ্রীলঙ্কা যে আমাদের বাংলাদেশ থেকে $250 মিলিয়ন ঋণ নিয়েছে, এই ঋণটা শ্রীলঙ্কাকে আমরা যে দিয়েছি কারণ হচ্ছে যে আমাদের কাছে টাকা ছিল, আমাদের কাছে আজও একটা রিজার্ভ আছে। আমরা ধরেন 4 মিলিয়ন, এখন 4 বিলিয়ন থেকে 5 বিলিয়ন আমরা বিল সেটেলমেন্ট করি ইম্পোর্ট
ইম্পোর্টের জন্য এখন এনার্জি প্রাইস বেড়ে গেছে, ফলে একটু বেড়ে গেছে, কিন্তু আমাদের যে রিজার্ভ আছে সেটা হচ্ছে 5-6 মাসের রিজার্ভ আমরা মেনটেন করি। ফলে আমাদের এই $250 মিলিয়ন খুব একটা বড় অঙ্কের হিসাবে আমার কাছে মনে হয় না। বন্ধুপ্রতিম দেশের জন্য আমাদের সরকার যেটা করেছেন, আমি বলবো সেটা এই দেশটা ফিরে আসবে আবার অর্থনৈতিক ইয়াতে, এবং আমার বিশ্বাস যে ওই তাদের পলিটিক্যাল সিদ্ধান্তটা কিছুটা হয়তো গঠনমূলক ছিল না, যদিও আমি বলতে পারি না এভাবে। তারপর আমার কাছে মনে হয় যে সরকারের যে ইলেকশন নর্মস ছিল, ইলেকশন তাদের এজেন্ডা ছিল যে তারা ট্যাক্স ব্রেক দিবে জনগণকে, ট্যাক্স ব্রেক দিয়ে তারা এই জিনিসটাকে তাদের দেশকে অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলেছে। এই অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ ফেলেছে, কিন্তু বরাবর বাংলাদেশের জন্য সব কিছুতেই আপনি যদি অতীতে দেখেন, বাংলাদেশের 50 বছরে বাংলাদেশ কিন্তু ডেট সার্ভিসেস ফেল করে নাই। 1, 2 নম্বর, বাংলাদেশের যে রিজার্ভ আছে এটা বাংলাদেশের যে প্রতি মাসে বিল সেটেলমেন্ট করতে হয় সেইটা করতে পারে বাংলাদেশ, সেই রিজার্ভ আছে। 2 নম্বর হচ্ছে যে ফরেন ডেট যেটা আছে বাংলাদেশের সেটা আশাব্যঞ্জক, সেটা হচ্ছে আমাদের দেশের সরকারের যে রিজার্ভ আছে সেই ডেটটাকে সার্ভ করতে পারবে বলে আমার ধারণা। এবং আমরা বিশ্বাস করি যে বাংলাদেশ যেদিকে এগিয়ে যাচ্ছে, যে উন্নতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, এই গত 50 বছর আপনি যদি দেখেন পার ক্যাপিটা ইনকাম, আপনি যদি দেখেন বাংলাদেশে 100টা ইকোনমিক জোন আসছে, বাংলাদেশ আপনার এই এলডিসিতে গ্র্যাজুয়েট করতে যাচ্ছে, বাংলাদেশ 2030-এ যে বাংলাদেশ আপনার একটা বড় চেঞ্জেস আমরা লক্ষ্য করছি, 2041-এ আমরা লক্ষ্য করছি। এবং বর্তমান সরকারের আমি যেটা বলতে চাই যে দূরদৃষ্টি যে আছে, আপনি 2100 সালের ডেল্টা প্ল্যান যদি দেখেন, বাংলাদেশ কিন্তু এখন অনেক বেশি প্রফেশনালি অপারেটেড কান্ট্রি, এটা ম্যানেজড বাই মোর নলেজেবল পিপল। এটা কিন্তু আমরা দেখতে পাই যে বাংলাদেশের অপরচুনিটিস এবং শ্রীলঙ্কা আজকে যে চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে, বাংলাদেশ এই চ্যালেঞ্জে পড়ার সম্ভাবনা ক্ষীণ, অত বেশি না, কিংবা কোনোটা আমি বলবো যে নাই। কারণ আমাদের দেশে অপরচুনিটিস আছে, আমাদের দেশে ইনভেস্টমেন্টস এখনও সুন্দর আছে, এবং ইনভেস্টমেন্ট ভবিষ্যতে অপরচুনিটি বাড়বে আরও। আমি যদি স্যার আপনাকে একটা প্রশ্ন করি, কিছু নেতিবাচক মিডিয়া, নেতিবাচক ব্যক্তিরা ইদানিং বলার চেষ্টা করছেন শ্রীলঙ্কার অর্থনীতিতে যেই ধস নেমেছে বাংলাদেশে সেরকম সম্ভাবনা আছে কিনা আমাদের কাছে জানতে চান। আমি আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে এবং আপনার বক্তব্য থেকে পরিষ্কার বুঝতে পারছি এ ওয়েল ম্যানেজমেন্ট, এনাফ রিজার্ভ এবং ডেট সেটেলমেন্টের যে ক্যাপাসিটি ইনস্টলমেন্ট সেগুলো দেবার প্রত্যেকটির ক্ষমতা বাংলাদেশের রয়েছে। এবং বাংলাদেশের রানিং বিজনেস এক্সপোর্ট লাইক আরএমজি, আমাদের মাইগ্রেন্টদের অর্থাৎ ইমিগ্রেন্টদের আমাদের যে রেমিটেন্স যোদ্ধারা যে অর্থ পাঠাচ্ছেন সেটি, এবং ফরেন ইনভেস্টমেন্ট, সব কিছু মিলিয়ে আপনি স্যার বলতে চাইছেন যে দেয়ার ইজ নো পসিবিলিটি ফর বাংলাদেশ টু ফেস সাচ এ সিচুয়েশন লাইক শ্রীলঙ্কা। ইউ আর ভেরি পজিটিভ পারসন, পিপল লিসেন ইউ ভেরি কেয়ারফুলি। একটুখানি বলতে চাই, আপনি যদি দেখেন এনার্জি প্রাইস আজকে $100 উপরে আছে তেলের দাম। বাংলাদেশে কিন্তু ওয়েল ব্যালেন্সড এনার্জিটা হচ্ছে, একটা হচ্ছে আপনার ন্যাচারাল গ্যাস, একটা হচ্ছে এলএনজি, আমরা 5%-এর মতন ইম্পোর্ট করছি আপনার মার্কেট থেকে, আপনার স্পট মার্কেট থেকে। আমরা এছাড়া কোলেও আমরা কিছুটা ব্যালেন্স করেছি। এনার্জি মিক্স থাকাতে আজকে কিন্তু আমরা এনার্জি ক্রাইসিসে পড়ি নাই, পাওয়ার ক্রাইসিসে পড়ি নাই, যেটা শ্রীলঙ্কা আজকে পড়েছে। আমরা এই জিনিসটা কিন্তু পড়ি নাই। ফলে এই জিনিসটা কিন্তু একদিনে হয় না, ইনফ্রাস্ট্রাকচারাল প্রজেক্টগুলো, এটা কিন্তু অনেক সময় নেয়। এই অনেক সময় বলতে কি, আপনার এটা দীর্ঘমেয়াদী, আজকে 20 বছরের প্ল্যান আমাদের দেশে ইমপ্লিমেন্টেড হয়েছে, এবং এটা সাকসেসফুলি ইমপ্লিমেন্টেড হয়েছে বলে আজকে আমাদের 14,000 মেগাওয়াট আমরা আমাদের এখানে স্থানীয়ভাবে জেনারেট করছি, এবং আমরা কিন্তু মানে 100% বিদ্যুতায়ন করতে পেরেছি। হুমায়ুন রশিদ, সামারি হচ্ছে যে উই আর এনাফ প্রিপেয়ার্ড টু ফেস এনি সিচুয়েশন। আপনি কনফিডেন্ট?
আমার কাছে মনে হয় আমি কনফিডেন্ট। ভেরি পজিটিভ। আমি একটু আসতে চাই এম এস সিদ্দিকী, লিগাল ইকোনমিস্ট, আপনার কাছে জানতে চাই সেটি হচ্ছে সাম্প্রতিক সময়ে কিছু নেতিবাচক লেখালেখি, নেতিবাচক মন্তব্য বাংলাদেশকে প্রশ্নের মুখে ঠেলে দিচ্ছে, বাট এ ভেরি সাকসেসফুল বিজনেসম্যান লাইক হুমায়ুন রশিদ, উনি খুবই পজিটিভ। বাংলাদেশের ম্যানেজমেন্ট, রিজার্ভ, ডেপ সেটেলমেন্ট ক্যাপাসিটি, ইনস্টলমেন্টস এবং মেগা প্রজেক্টস সব কিছু মিলে হি ইজ ভেরি পজিটিভ। আমিও ব্যক্তিগতভাবে বাংলাদেশে একজন ক্ষুদ্র সংবাদকর্মী হিসেবে আমি কোনো সম্ভাবনা দেখি না বাংলাদেশ কোনো ধরনের ডেপ্ট ক্রাইসিসে পড়বে। আপনার কাছে আসতে চাই, আপনার দেখার দৃষ্টিভঙ্গি একটু বাড়ছাই। আই নো আপনি খুব সহজ সরল ভাষায় বলতে পারেন বিষয়গুলো, আমরা একটু জানতে চাই আমরা নিরাপদ জায়গায় আছি তো? আছি, এক কথায় আছি অবশ্যই। স্টিল উই আর ইন দ্য সেফ সাইড। ইট ইজ নট অনলি ফর দি, ইটস not a hearsay, because we have positive statistics. If you look into the, if you compare Sri Lanka and Bangladesh, we have our food stock for next 2 years, food reserve. It is in the government warehouse and the private warehouse, which Sri Lanka don't have. We have enough foreign currency, we have already discussed it. And the problem of Sri Lanka is they have agricultural production interrupted because of they wanted to reform their agricultural system to organic food. So there was a crisis. So we don't have that crisis in agricultural production. And as well as foreign currency, you have said, and regarding the remittance from the outside expatriates, the remittance to Sri Lanka already drastically reduced, but Right. Remittance to Bangladesh from the expatriate already increased, and it is increasing day by day. And in this month, we are মানে আপনি expecting বলছেন যে আমাদের প্রত্যেকটা ইনকামের প্যারামিটারগুলো ইজ গ্রোয়িং, growing. কন্ট্রোলে আসছে। আপনার কাছে আরেকটু শুনতে চাই বিষয়টা এরকম যে বাংলাদেশকে নিয়ে যারা এসব নেতিবাচক প্রভাব বিস্তার করার চেষ্টা করছে তাদেরকে আমরা কিভাবে ফেস করব, অর্থাৎ আমাদের এই সাকসেসগুলো তো আমরা তুলে ধরতে হবে। Yes, so আমরা আমাদের সাকসেসগুলো, আমাদের স্ট্যাটিস্টিক্সের ডেটাগুলো তুলে ধরবো। দরকার নেই যারা নেতিবাচক কথা বলে, we don't want to challenge them. We will challenge them with data, specific data. And still they only all those propaganda, politically motivated, I don't know, we don't want to name these people, but আমি বলতে চাচ্ছি যে কোনো প্যারামিটারে শ্রীলঙ্কার সাথে বাংলাদেশকে কম্পেয়ার করার কোনো কারণ নাই। কারণ হচ্ছে আমি যে ফুড স্টকের কথা বললাম, আমি যে রিমিটেন্সের কথা বললাম, আমি যে ইফ ইউ লুক ইনটু দিস এক্সপোর্ট বাস্কেট, that is export basket of Sri Lanka has reduced to around, it was I think Sri Lankan friend can supplement me, they were the exporter of 15 to 20 products, and it has reduced to only 5 or 6 now. But gradually আমাদের এক্সপোর্ট বাস্কেটে নতুন নতুন প্রোডাক্ট আসছে, ইটস ইনক্রিজিং, আমাদের এক্সপোর্ট বেড়ে যাচ্ছে। এই গত মাসেও আমাদের গ্রোথ হয়েছে অ্যারাউন্ড 15 to 20% এই ক্রাইসিস পিরিয়ডে। সুতরাং আমরা কোনোভাবে কোনো প্যারামিটারে বলা যাচ্ছে না যে আমাদের যে চ্যালেঞ্জটা আছে সেটা হচ্ছে যে বিকজ অফ দ্য হাই প্রাইস অফ এনার্জি, এটা একটা সমস্যা হতে পারে, দি প্রাইস উইল ইনক্রিজ, বাট ইটস এ চ্যালেঞ্জ, উই উইল বি কেয়ারফুল। আই থিঙ্ক গভর্নমেন্ট উইল ডেফিনেটলি বি কেয়ারফুল। প্রাইমারি এনার্জির দাম বেড়ে গেছে, যেটা রিফ্লেকশন হয়তো এখন পর্যন্ত কিন্তু আমাদের দেশে কোনো ফুয়েলের দাম বাড়ানো হয়নি। একটা স্ট্যান্ডার্ড বাড়ানোর যে চেষ্টা, গ্যাসের দেয়ার ইজ এ ডিসকাশন টু ইনক্রিজ দি প্রাইস অফ গ্যাস অ্যান্ড আদার ফুয়েল। এই যে এখন পর্যন্ত আমরা যেভাবে ম্যানেজমেন্ট হচ্ছে আমাদের দেশে, তা আমি তো চ্যালেঞ্জটা কোথাও দেখছি না। এর ভিতরে আবার আপনি দেখেছেন যে প্রাইম মিনিস্টার হ্যাজ কল অল দি এক্সপার্ট ফর দি ওপিনিয়ন। আমাদের যে মেগা প্রজেক্টগুলো আছে যেগুলো নিয়ে আপনি বারবার বলছিলেন যে আমরা চাইনিজ ডেপ্টে পড়ব কিনা, সো কল্ড, আমাদের দেশে হাইয়েস্ট ইন্ডিভিজুয়াল কান্ট্রি যারা লোন দিয়েছে, হাইয়েস্ট দিয়েছে হচ্ছে জাপান। চায়নার পজিশন 5th or 6th। তো যেই দেশটি আমাদের দেশে ইনভেস্টমেন্ট করেছে তারা 5th or 6th পজিশন আছে, তাদের ডেপ্ট ট্র্যাপে আমরা কি করে পড়বো? আমরা তো পড়তে পারি, যদি কখনো ডেপ্ট ট্র্যাপে পড়ি সেটা জাপানের ডেপ্ট ট্র্যাপে। এটা খুব একটা ভালো সূত্র দিলেন। লেডিজ এন্ড জেন্টলম্যান, উইল বি ইন আ ব্রেক ফর ফিউ মোমেন্টস। When I'll be coming back, I'll ask a question to
Ishan Kodituaku regarding the recovery process or recovery hope from the Gotabaya Rajapakse government. Welcome back to late edition. I'll go back to Colombo, Sri Lanka, where our friend Ishan Kodituaku, an investment advisor and economic analyst, is there. Ishan, I'll give you a reference. A reference is one of the professor from Colombo University. His name is Amir Thalingam, says that this is the resulting of misleading to the people of Sri Lanka by the Gotabaya Rajapakse and Mahinda Rajapakse's government. Do you agree on that? It's like this, Rashid. There are few opinions around the country what has happened basically post-war, how the economy was managed, and certain people blame Rajapaksa, certain people blame the opposition. Out of that 12 years, 5 years were basically ruled by the current opposition also. So there could be many different views from different people that could be personal or could be public as well. But I believe we were not prepared to tackle the economy after the COVID, because when we hit Sri Lanka is a very small economy compared to the regions, other countries like Bangladesh, because those are like large economies. Even it could be managed because of the size of that scale of the economy. But in Sri Lanka, it's a small economy, and majorly the main income was from tourism, which is being impacted, went down to zero for several months. So that is the main reason for the collapse right now we are facing. And government should have taken certain initiatives at the right time, which I believe they were not. So So the latest development is, Rashid. Yeah, picture is clear from your point of view, Ishan Kodituaku, that due to COVID, 2 years of zero business in tourism and also food stock or organic food policy has given a huge impact on Sri Lankan economy, as well as the debt also responsible. I want to come to Sanjeev Basak from Colombo, India. He is an economic analyst. Sanjeev, are you there? Please don't give the statement like a journalist which will only blame the government policy. You heard your friend from Ishan from Colombo that he has point out some other points also. Would you please let us know? Some of the Indian medias are campaigning that only because of distance relationship of Delhi and Colombo and close relationship of Colombo and Beijing put Sri Lanka in such a trouble. What do you think? To start with, we cannot absolutely rule out the China initiative, the infra drones, as we spoke about in the last session. Yeah, that to a lot of extent is also responsible. Also, we need to understand why the shortage of the dollar is there. We all understand why the inflation is there, the hyperinflation and all of that. But coming to why the shortage of dollar is there, as Ishan rightly pointed out, that given the COVID, then as we all know that the tourism industry accounts to around $4 billion to the Sri Lankan economy, which is roughly 1.5% of the GDP of Sri Lanka. So that was absolutely wiped out for 2 years. So it is not only the Beijing relationship or the Indian relationship, but it has to be a multiple factors along with the governance, along with if a family, if I have to touch this point, Rashid, if a family is running a country, I think it won't do a lot good. But if the situation was normalized, I think the economy wouldn't have derailed so fast. So COVID has added the icing on the cake.
All right, Sanjeev. When I'll be back to both of you, Isan and Sanjeev, I'll be asking you what IMF or what World Bank or what other donor agencies are suggesting to the Sri Lankan government to reform, to reback, to recover the economy. Let me come back to the studio. I have Humayun Rashid, Managing Director and CEO Energy Pack Power Generation, and he is also the President of IBFB. স্যার আপনার কাছে জানতে চাই, আমি জানি আপনি খুব পজিটিভ মানুষ, আমাদের ইকোনমির স্ট্রেংথ, অপরচুনিটি এবং টু সাম স্ট্যান্ড উইকনেস অ্যান্ড থ্রেটস যদি আপনি একটু অ্যানালাইসিস করতেন, বিকজ আমি পার্সোনালি জানি ইউ আর সাচ এ ভেরি ক্যালকুলেটিভ বিজনেসম্যান, very successful businessman and very good business leader as well. আপনার যেটা প্রথমত যেটা আমরা দেখি গত 50 বছরে বাংলাদেশের যে পরিবর্ধন, যে প্রসেস, যে চেঞ্জ ম্যানেজমেন্টস, এই জিনিসগুলা সরকার প্রাইভেট সেক্টর ফ্রেন্ডলি হয়ে গেছে। 1 2 নম্বর হচ্ছে আমাদের দেশের স্ট্রেংথ হচ্ছে ইয়াং জেনারেশনস, অ্যাডাপ্টেবিলিটি, এটা একটা বড় আমাদের শক্তি। আমাদের দেশে যদি দেখেন এই যে গার্মেন্টস রপ্তানিটা প্রতি বছরই বাড়ছে, আমরা $34 বিলিয়ন অলরেডি আমরা এক্সপোর্ট করে ফেলেছি। এই যে একটা বড় একটা অপরচুনিটিস বাংলাদেশে, এর সাথে কিন্তু রিলেটেড যে মানে সাপ্লাই চেইন যে জায়গাটা আমরা অ্যাড্রেস করতে চাই, সরকার কিন্তু এই জায়গাটাকে খুব প্রায়োরিটাইজ করেছে। এর জন্য কিন্তু পোর্টের আপনার হ্যান্ডেলিং ফ্যাসিলিটিস ইমপ্রুভ করেছে, ইনফ্রাস্ট্রাকচারকে ইনভেস্টমেন্ট করছে সরকার, যাতে ভবিষ্যতে ইনফ্রাস্ট্রাকচার যত বেশি হবে ইনভেস্টমেন্ট তত বাড়বে। এই যে 100টা ইকোনমিক জোন আছে, এই 100টা ইকোনমিক জোনকে লিঙ্কেজ করার জন্য এবং 100টা ইকোনমিক জোনে কী পরিমাণ লোকের কর্মসংস্থান হবে আপনি বুঝতেই পারছেন। এইগুলো প্রত্যেকটাই হচ্ছে আমাদের জন্য শক্তি। সবচেয়ে বড় শক্তি একজন ইনভেস্টার্স, আপনি যদি চিন্তা করেন লোকাল ইনভেস্টার্স কিংবা একটা এফডিআই যিনি নিয়ে আসছেন, ওনার জন্য যে পলিসি, সেই পলিসিটা যদি সাপোর্ট করে, তাহলে কিন্তু আমাদেরকে বিশ্বাস করতে হবে যে না, এদেশে ইনভেস্টমেন্ট অপরচুনিটিস আছে। আমাদের দেশে কিন্তু এই ইনভেস্টমেন্ট অপরচুনিটি পলিসি গাইডেড লাইনে এটা আমাদের দেশে আছে। আমাদের দেশে কিছু কিছু চ্যালেঞ্জ রয়ে গেছে, এই চ্যালেঞ্জগুলো কিন্তু প্রতিনিয়ত সরকার অ্যাড্রেস করছেন। ইজ অফ ডুইং বিজনেস ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের যে গাইডলাইনটা ছিল, সেটাকে কিন্তু সরকার ওই গাইডলাইন অনুসারে এখনও সরকার রিফরমেশনের জন্য যাচ্ছে। ফলে এইগুলা সবগুলো অ্যানালাইসিস করলে আমরা যেটা দেখি সেটা হচ্ছে যে আমাদের স্ট্রেংথ বেশি, আমাদের ভবিষ্যতের ইনভেস্টমেন্ট অপরচুনিটিস বেশি, এবং আমাদের দেশে আপনার আরও বেশি ইনভেস্টার্স বাংলাদেশে আসবে, বিদেশি বৈদেশিক ইনভেস্টার্সরা, এবং দেশি ইনভেস্টার্সরাও আরও বেশি এনকারেজড হবে। কারণ আমরা কিন্তু আমাদের এখানে প্রোডাক্টিভিটি কস্ট অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক কম, এবং আমাদের দেশে যে লেবার, এই আমরা যদি বলি শ্রমবাজার, আমাদের যে পপুলেশন, এই পপুলেশনের মেজরিটি পপুলেশন হচ্ছে ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড যদি দেখেন আপনি, এরা ইয়াঙ্গার জেনারেশনস, অ্যাডাপ্টেবিলিটি বেশি। আমাদের এখানে আইটি নলেজ, মানুষের অনেক বেশি নলেজ বাড়ছে। কনসিডারিং এই অল দিস সিচুয়েশনস, আমার কাছে মনে হয় আমাদের স্ট্রেংথ বাংলাদেশের বেশি, এবং এই দেশটা হচ্ছে কান্ট্রি অফ অপরচুনিটি। এইখানে ভবিষ্যতে আরও বেশি ইনভেস্টার্সরা আসবে, এবং আসার জন্য যে জিনিসগুলো দরকার সেই জিনিসগুলো আমাদের আছে, এক্সিস্ট করে। আমাদের এয়ারপোর্ট আছে, আমাদের সি পোর্ট আছে, আমাদের ক্রস বর্ডার ফ্যাসিলিটিস আছে, তবে আমাদেরকে এখন আরও বেশি অপরচুনিটিস আছে এগুলোকে ইমপ্রুভ করে world standard নিয়ে যাওয়া। I have a very direct question to you, sir. Let me be honest. Is it the resulting of continuous leadership of a person, smart prime minister like Sheikh Hasina? আমার কাছে মনে হয় 50 বছরে আমরা যদি দেখি যে ফোকাসড ডেভেলপমেন্টস, ইকোনমিক গ্রোথ, কিংবা রিফরমেশনস, কিংবা প্রাইভেট সেক্টর ফ্রেন্ডলি গভর্নমেন্টস, যদি আমি 50 বছরে অ্যানালাইসিস করি, আমার কাছে মনে হয় বর্তমান সরকারের দূরদৃষ্টি অত্যন্ত ভালো। ওনারা 2100 সালের প্ল্যান আজকে করে ফেলেছেন। এটা ইন্ডিকেট করে যে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম, আজকে যিনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, উনি কিন্তু আগামীতে ধরেন
উনি আর থাকবেন না, আমরা কেউই থাকবো না। কিন্তু আমাদের যে ভবিষ্যতের প্রজন্মর জন্য যেটা করে যাওয়া হচ্ছে, ভবিষ্যতের প্রজন্ম একটা সুন্দর দেশ পাবে, যেটা আমাদের জাতির জনক চিন্তা করলেন, ওই দেশকে আমরা দেখতে পাবো বলে আমরা বিশ্বাস করি। আপনার এই কথার পরে একজন রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর কথা আমি আমার দর্শকদেরকে মনে করিয়ে দিতে চাই। যিনি পরবর্তী নির্বাচনের কথা ভাবেন তিনি হচ্ছেন পলিটিশিয়ান, যিনি পরবর্তী প্রজন্মের কথা ভাবেন তিনি হচ্ছেন লিডার, আর যিনি তারপরের প্রজন্মের কথা ভেবে কাজ করেন তাকে বলা হয় স্টেটসম্যান। আমাদের বর্তমান ক্ষমতাসীন নেতৃত্ব বিশ্বমঞ্চে যেরকম দাপটের সঙ্গে বাংলাদেশকে নেতৃত্ব দিচ্ছে, প্রতিনিধিত্ব করছে, একই সঙ্গে বাংলাদেশের মেগা প্রজেক্টস। দর্শক মণ্ডলী, আমি তখন তরুণ রিপোর্টার ছিলাম যখন প্রথম বাংলাদেশে বলা হলো ডিজিটাল বাংলাদেশ করা হবে। আমাদের প্রতিবেশী দেশের মিডিয়াগুলো আমাদেরকে নিয়ে হাসি রসাত্মক সংবাদ প্রচার করেছিল। এখন ডিজিটাল বাংলাদেশে অবস্থান করছি আমরা। যখন বলা হলো নিজের টাকায় পদ্মা সেতু করা হবে, তখন আমাদেরকে নিয়ে অনেক ধরনের হাস্যরসাত্মক তথ্য প্রচার করা হয়েছিল। এখন সেই দেশের সেই সব মিডিয়া বাংলাদেশের জিডিপির গ্রোথ, বাংলাদেশের পার ক্যাপিটা ইনকাম এবং বাংলাদেশের পদ্মা সেতুতে নিজস্ব ইনভেস্টমেন্ট নিয়ে নিউজ করে সেই দেশের সরকারকে চাপে রাখছে। একটু যেতে চাই আমার খুব প্রিয় মানুষ মিস্টার সিদ্দিকী, MS সিদ্দিকী, লিগ্যাল ইকোনমিস্ট, আপনার কাছে জানতে চাই সেটি হচ্ছে আমাদের দেশে অনেকগুলো মেগা প্রজেক্ট একেবারে ছুঁই ছুঁই অবস্থায় উদ্বোধনে যাবে। যদি সবগুলো মেগা প্রজেক্ট ফাংশনিং শুরু করে, যেরকম করে বলছিলেন হুমায়ুন রশিদ, অত্যন্ত পজিটিভ বলে বলছিলেন যে সব মেগা প্রজেক্টগুলো ফ্যাসিলিটিসগুলো ফাংশনিং শুরু করলে আমাদের গতি, ইকোনমির গতি আরও বেড়ে যাবে। বিং অ্যান ইকোনমিস্ট, ডু ইউ বিলিভ সো? অবশ্যই, কারণ হচ্ছে আমাদের 3টা প্রজেক্ট এই বছর অপারেশনে যাবে, পদ্মা ব্রিজ, কর্ণফুলী বঙ্গবন্ধু টানেল এবং আমাদের মেট্রো রেল ঢাকা শহরে। এগুলো যদি অপারেশনালাইজ হয় এই বছরের শেষে, আমি তো মনে করি ইকোনমিস্টরা যেটা বলেছেন প্রায় 2% জিডিপির গ্রোথ বেড়ে যাবে মিনিমাম, ইফ নট মোর। এটা হচ্ছে এই জন্য প্রথমত এই 3টা প্রজেক্টেরই ফিজিবিলিটি স্টাডি করা আছে। আমাদের একটা সমস্যা হয়তো ছিল, সেটা হচ্ছে যে অরিজিনালি যখন এই প্রজেক্টগুলো প্ল্যানিং করা হয় সেখান থেকে কস্ট বেড়ে গেছে নানা কারণে, কিন্তু এটা বিয়ন্ড লিমিট যায়নি। কিন্তু এগুলোর যে ইকোনমিক বেনিফিট পাওয়া যাবে এই ব্যাপারে অর্থনীতিবিদরা কিন্তু একমত। সুতরাং আমরা আমাদের দেশের যেমন পদ্মা ব্রিজটা যদি হয়, যেভাবে ডেভেলপমেন্টটা সাউথ বেঙ্গলের দিকে যাবে, সেখানে ইকোনমিক গ্রোথ হবে। আমরা আমাদের ওইখানে মংলা পোর্ট, চাংলা পোর্ট যেগুলো আছে, নতুন যেগুলো পোর্ট হচ্ছে পায়রা বন্দর, সেগুলো আমাদের দেশের সাথে কানেক্টেড হবে, ওইদিকে ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন হবে। কর্ণফুলী টানেল হলে আমরা আমাদের যে ইয়েটা চিটং শহর থেকে বেরিয়ে ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটিসগুলো কর্ণফুলীর ওই পারে যাবে, এন্টায়ার চিটং রিজনে ছড়িয়ে পড়বে। আমাদের গ্যাস ডিপ সি পোর্ট, যেটা গ্যাস আনলোডিং যে এবং লিকুইডেশন প্রজেক্টগুলো করা হয়েছে, এগুলোতে আমাদের একটা প্রাইমারি এনার্জিতে যে একটা গতি আনবে। এবং আমাদের ঢাকা শহরের যে ট্রাফিক জ্যাম, আমাদের মূল ইকোনমিক হাব হচ্ছে ঢাকা শহর। আমাদের এখানে জিডিপির কন্ট্রিবিউশন 30% কন্ট্রিবিউশন আসে ঢাকা শহর থেকে। সেই ঢাকা শহরে আজকে আমাদের গাড়ি এত স্লো যে ঘন্টায় 5 কিলোমিটারের বেশি যেতে পারে না। এইটাকে যদি আপনি যে ট্রাফিক জ্যামের কথা বলেছেন সেটি নিয়ে বিস্তর আলোচনা করার সুযোগ আছে। আমি একটু হুমায়ুন রশিদের কাছে একটু 2 মিনিটের জন্য আসতে চাই। সেটি হচ্ছে আমাদের প্রধানমন্ত্রীর ইনফ্রাস্ট্রাকচারাল অ্যান্ড ডিজিটাল কানেক্টিভিটির থিঙ্কিংটাই তো বোধহয় আমাদেরকে গেম চেঞ্জ করে দিয়েছে বাংলাদেশের ইকোনমিতে। আপনার যদি প্রথমত যে কোনো নেতা, দেশের নেতা যদি বলেন আপনি, সেই নেতা যদি ভিশনারি না হয়, সে যদি কালকে কি টেকনোলজি আসবে এটা যদি না বোঝে, কালকের পৃথিবী কোন দিকে যাবে আপনার এইটা যদি না বোঝে, তাহলে কিন্তু সে দেশের জন্য একটা কল্যাণ কর্ম মানে খুব একটা মঙ্গল না। তো আমাদের দেশে যেটা হয়েছে যে আমাদের আইসিটি সেক্টরটাকে আজকে ফোকাস করা হয়েছে যাতে আগামী প্রজন্ম যাতে এটাকে ধরতে পারে, তাদের জন্য যাতে অপরচুনিটিস আসে। পৃথিবী কিন্তু চেঞ্জ হচ্ছে, আরও পৃথিবী চেঞ্জ হবে। এই চেঞ্জ হওয়ার জন্য আমাদের যে জিনিসগুলো দরকার সেটা হচ্ছে, আপনি মজার ব্যাপার দেখেন, আমি আপনাকে বলি যে বাংলাদেশে এনার্জি এবং পাওয়ার, এই যে করোনা গেছে 2টা বছর, আমরা কিন্তু
খুব একটা এটা মানে কষ্টটা আমরা অনুভব করি নাই। সরকার কিন্তু এটাকে খুব ভালোভাবে ম্যানেজ করেছে এবং এই এনার্জি এবং পাওয়ার যদি না থাকে তাহলে কিন্তু আমাদের সভ্যতাটা কিংবা আমাদের চলমান জীবনটাকে থেমে যাবে। সরকার এটাকে অ্যাড্রেস করেছে, এটা কিন্তু সরকার ধন্যবাদ পাওয়ার যোগ্য। আমরা এমনও দেখেছি যে 24 ঘন্টার ভিতরে 4 ঘন্টা বিদ্যুৎ থাকতো, 20 ঘন্টা বিদ্যুৎ থাকতো না। আজকে কিন্তু আমাদের 24 ঘন্টার ভিতরে 24 ঘন্টায় বিদ্যুৎ থাকে, এই পরিবর্তন আসছে। এটা কিন্তু পলিসি রিফরমেশনের জন্যই সম্ভব হয়েছে। আপনার এনার্জি, আজকে এনার্জির যে অবস্থা, আজকে যে পরিমাণ প্রাইস বেড়েছে, আপনার 80-90% প্রাইস দাম বেড়ে গেছে এনার্জির দাম, কিন্তু সরকার এটাকে অ্যাড্রেস করছে এবং আপনার ঘরে এবং আমার ঘরে বিদ্যুৎ এবং এই এনার্জি সাপ্লাইটাকে স্টেবল রেখেছে। সরকারকে লক্ষ্য রাখতে হবে যে আরও বেশি এনার্জি এক্সপ্লোরেশনের জন্য যাওয়ার জন্য। এটা হচ্ছে আমাদের ভবিষ্যতের পরিকল্পনা। আমাদের ব্লু ইকোনমি আছে, ব্লু ইকোনমিকটাকে আমাদেরকে ভাইব্রেন্ট করতে হবে। ফলে এই জায়গাগুলোয় সরকার কিন্তু প্রাইভেট সেক্টরের সাথে অনবরত কথা বলছে। সরকারের যারা পলিসি মেকিংয়ে আছেন, যারা আইন প্রণেতা আছেন, ওনারা কিন্তু আমাদের প্রাইভেট সেক্টরের সাথে কথা বলছেন এবং আমাদের কাছ থেকে ওনারা ভবিষ্যতের জিনিসটা বোঝার চেষ্টা করছেন যে কী ধরনের রিফরমেশন হলে আমাদের দেশে আরও বেশি নতুন প্রজন্মের জন্য কর্মসংস্থান করা। স্যার, আমি এই জায়গাতে থামতে চাই। হুমায়ুন রশিদ, ম্যানেজিং ডাইরেক্টর, এনার্জি প্যাক পাওয়ার জেনারেশন; MS সিদ্দিকী, লিগ্যাল ইকোনমিস্ট; ঈশান Kodithwaku, Colombo, Sri Lanka; Sanjeev Bashak, Mumbai, India. We'll be coming back after a little break. Sanjeev, I want to come back to you. India claims that India is the closest friend of Sri Lanka. Do you think Indian government, Modi government, is extending their hands to help the neighboring Sri Lanka in this such a dangerous situation? Sanjeev Bashak from Mumbai. That's what we all Indians would like to believe, that the Modi government is extending its hand to bail out Sri Lanka in this situation. As we all know, that India and Sri Lanka, India and Bangladesh, India and Nepal, India and Bhutan, we all of us we share very cordial relation. So yes, we are believing that India is extending its hand. Some people says that Delhi is a little bit angry to Colombo for expanding business relationship with China. What do you say? That topic will always be the bone of contention. So it's all about business and trading. Ishan, would you please respond to Ishan? Ishan, would you please respond to Sanjeev? I don't think any of the relationships are, any damage at the moment. Delhi is supporting a lot these days because they have opened up $1.1 billion worth of credit line. So India has become I don't see any problem between Sri Lanka and India right now, and they're supporting a lot. So people of Sri Lanka are still happy with neighboring country India, right, Ishan? Ishan is silent in this. They are because we should follow a policy, independent foreign policy, not being biased to any country. There's a perception that we have been so close to China in the past, but I don't see that any further anymore. So yeah, people are happy that the support that we are getting from, especially from India. All right, Ishan and Sanjeev, both of you, thank you very much for joining with SATV Late Edition. Thank you very much for your contribution to us. We are grateful to you. We'll be coming back to studio, and I would like to say goodbye, both of you. Thank you very much. Let me come back to Humayun Rashid. আপনার কাছে জানতে চাই, প্রতিবেশী দেশ শ্রীলঙ্কাকে আমরাও লোন দিয়ে সেই লোন এখন আমরা ঠিকভাবে ফেরত পাচ্ছি না। এই অবস্থায়
আমাদের প্রধানমন্ত্রীর কিন্তু একটি সুনাম আছেন, 20 লক্ষ রোহিঙ্গাকেও তিনি স্থান দিয়েছিলেন। তখন অনেকে বলেছিলেন যে এই সিদ্ধান্তটি ভুল হতে পারে, সেটি বিচারের বিষয় নয়। তিনি যখন বলেছিলেন পদ্মা সেতু নিজের টাকায় করবেন, তখন অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন, অনেকে বলেছিলেন এটি অ্যাডামেন্ট অব দ্য প্রাইম মিনিস্টার। লেডিজ অ্যান্ড জেন্টলম্যান, আমরা সেই অ্যাডামেন্ট পছন্দ করি, প্রাউড হই যখন আমাদের প্রধানমন্ত্রী বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে দিয়ে বলে নিজের অর্থে পদ্মা সেতু করবে এবং করে। পদ্মা সেতু নিয়ে অনেকের সন্দেহ থাকলেও এখন সেলফিতে পদ্মা সেতু দেখা যায়। লেডিজ অ্যান্ড জেন্টলম্যান, আমি প্রশ্ন করতে চাই, বাংলাদেশে ব্যবসা বাণিজ্য করতে গিয়ে ব্যাপক অভিজ্ঞতা তিনি অর্জন করেছেন, জব ক্রিয়েশন করেছেন, হি হ্যাজ কন্ট্রিবিউটেড এ লট টু দ্য নেশন। We have great respect for you, Humayun Rashid, for creating lot of jobs and business in Bangladesh. আপনার কাছে জানতে চাই আগামী দিনগুলোতে কোন কোন বিষয়ের প্রতি আমাদের সরকার বা আমাদের প্রধানমন্ত্রী বিশেষ নজর দিবেন, যেটি আপনি ব্যক্তিগতভাবে মনে করেন, because I personally believe your recommendation is extremely important to us to listen. বড় কঠিন প্রশ্ন, সুন্দর প্রশ্ন। আপনার এই প্রশ্নের সোজা যে উত্তর সেটা হচ্ছে যে আগামীতে সরকার কি করবেন এটা কিন্তু আপনার অনেক স্ট্রাকচারালি করছেন। আপনি দেখেন 8th 5-year প্ল্যান অলরেডি রেডি অন দ্য মানে করছেন। 2 নম্বর হচ্ছে আপনার আপনি যদি লক্ষ্য করেন যে সরকার কিন্তু রিফরমেশনসের জন্য কাজ করছে, বিডাতে বিশেষ করে যেটা স্টাডি করছে এবং প্রাইভেট সেক্টরের সাথে জয়েন্টলি সরকার কাজ করছেন। 3 নম্বর হচ্ছে আমাদের জন্য বিশেষ করে যে চ্যালেঞ্জিং পার্ট সেটা হচ্ছে ট্যাক্স রিফরমেশনস দরকার। এই জায়গাটাতে সরকারকে অ্যাড্রেস করা দরকার, করলে হয়তো সরকার ভালো করবেন। আমরা আরও বেশি ইনভেস্টমেন্ট করতে পারবো, আমরা আরও বেশি জব ক্রিয়েট করতে পারবো, আমরা আরও বেশি প্রত্যন্ত অঞ্চলে আমাদের অপরচুনিটি ক্রিয়েট করতে পারবো, সেই সুযোগটা রয়ে গেছে। ফলে ট্যাক্সের ব্যাপারে সরকার একটা লক্ষ্য করার এখন সময় এসে গেছে। আপনার কিন্তু সবচেয়ে বেশি খুব শর্ট ভিশনে দেখলে হবে না, সরকার যেটা দেখতে চাচ্ছেন সেটা দেখা উচিত যে লং ভিশনে আগামী 10 বছরে আমরা কিভাবে এগিয়ে যাব, আগামী 20 বছরে আমরা কিভাবে আমাদের এই এনভায়রনমেন্টাল ইস্যুগুলোকে অ্যাড দেবো। আমরা কিন্তু সরকার এই এনার্জি ব্যালেন্স করেছে, কার্বন এমিশনের ব্যাপারে সরকারের একটা কমিটমেন্ট আছে, আপনার রিনিউয়েবল এনার্জির ব্যাপারে সরকারের কমিটমেন্ট আছে। আপনার এখন দরকার আমাদেরকে অনেক বেশি ফোকাস করা, সেটা হচ্ছে ইনোভেশনটার খুব দরকার, যেটা হচ্ছে আমার ধারণা হচ্ছে যে প্রাইমারিলি আমাদেরকে এনার্জি এবং এনার্জি সিকিউরিটিসটাকে আমাদের অ্যাড্রেস করা দরকার। 1 2 নম্বর হচ্ছে আমাদের এখন দরকার হচ্ছে যে আরও বেশি আমরা প্রত্যন্ত অঞ্চলে চলে যেতে পারি। আমরা একটা 100টা ইকোনমিক জোন হচ্ছে বিভিন্ন জায়গায়, ওখানে আমরা চলে যেতে পারি। এর জন্য আমাদের যাওয়ার জন্য ইনফ্রাস্ট্রাকচারকে রেডি করে ফেলতে হবে সরকারকে। যত তাড়াতাড়ি রেডি হবে তত বেশি আমরা লোকাল এবং এফডিআই আমরা অ্যাট্রাক্ট করতে পারবো। এই ইনফ্রাস্ট্রাকচারটা এখনও কিন্তু রেডি হয় নাই। আপনি মিরেশ্বরায় যদি দেখেন, অত্যন্ত বড় একটা ইকোনমিক জোন, এটা একটা কিন্তু মানে এই দক্ষিণাঞ্চলে, এই দক্ষিণ এশিয়ার ভেতরে এত বড় ইকোনমিক জোন আছে কিনা আমি জানি না, তবে আমার কাছে মনে হয় এটা একটা বড় অপরচুনিটিস ক্রিয়েট করবে ফর ইনভেস্টমেন্ট এবং এফডিআই অ্যাট্রাকশনের জন্য। সব কিছুর পিছনে আপনার দরকার হচ্ছে আমাদেরকে আরও বেশি ভবিষ্যতের উপরে নতুন নতুন পরিকল্পনা সৃষ্টি করা। এই পরিকল্পনার ভিতরে ইনফ্রাস্ট্রাকচারকে আরও বেশি অ্যাড্রেস করা। ইনফ্রাস্ট্রাকচার যদি আমাদের রেডি হয় তাহলে আমরা আমাদের ভবিষ্যতের প্রজন্মের জন্য সুন্দর বাংলাদেশ তৈরি করতে পারবো। এটি একটি দারুণ আশার কথা। আমরা যারা তরুণ, আমরা শুনি যখন আপনাদের কাছে, অভিজ্ঞ মানুষদের কাছে, সফল মানুষদের কাছে আমরা যখন আশার কথা শুনি দর্শক, আমরা তখন আমাদের স্বপ্নটা আরও বেড়ে যায়। আমি একটু এম এস সিদ্দিকীর কাছে আসতে চাই। সেটি হচ্ছে যে হুমায়ুন রশিদ বলছিলেন যে আমাদের যে সরকার যে মেগা প্রজেক্টসগুলো নিচ্ছে, এর মধ্যে ইকোনমিক জোন, ইনফ্রাস্ট্রাকচারাল ডেভেলপমেন্ট, রোডস অ্যান্ড কানেক্টিভিটি, এই জায়গাগুলো এফডিআইকে আমাদের অ্যাট্রাক্ট করবে, বিকজ উই হ্যাভ লো লেবার কস্ট। এটা যেমন আছে, সেটা হচ্ছে বাংলাদেশ তো ইনভেস্টরদের ফোকাসেও আছে, বিকজ বাংলাদেশ ইজ এ কান্ট্রি ওয়ার 200 মিলিয়ন পিপল ইজ অলরেডি রেডি কাস্টমার। যে কোনো কোম্পানি বাংলাদেশে আসলে মিল গেটেই 20 কোটি কাস্টমার পাচ্ছে। আপনি কি মনে করেন না জিওগ্রাফিক্যালি সব দিক থেকে বাংলাদেশ এখন সারা পৃথিবীর ফোকাস এরিয়া হয়ে উঠছে টু ইনভেস্ট
এখন জিওগ্রাফিক্যালি ফোকাসড এরিয়া হয়ে উঠেছে, এই কথাটা থেকে আমি বলবো বহু বছর ধরে জিওগ্রাফিক্যালি ইট ইজ এ ফোকাসড এরিয়া, যেটা বহু বছর ধরে অর্থনীতিবিদরা বলছেন যে উই আর স্ট্র্যাটেজিক্যালি লোকেটেড বিটুইন ইন্ডিয়া, চায়না অ্যান্ড অলসো সাউথ এশিয়া। এই যে তিনটা মার্কেট, বিগেস্ট মার্কেটের মাঝখানে আছে, সেজন্য আমাদেরকে সাজেস্ট করা হয়েছিল লেট আস মেক ইট এ ট্রেডিং হাব সো দ্যাট অ্যান ইনভেস্টমেন্ট হাব সো দ্যাট উই ক্যান ক্যাটার দি মার্কেট। আমরা চাইনিজ মার্কেট, ইন্ডিয়ান মার্কেট এবং সাউথ এশিয়ার কান্ট্রিগুলোর মার্কেটে ক্যাটার করতে পারি, যেমন অনেকটা দুবাইয়ের মতো, অনেকটা সিঙ্গাপুরের মতো। সেই জায়গাটায় কিন্তু ওইভাবে কিন্তু আমরা আমাদের পরিকল্পনাটা করি নাই। আমরা আসলে এফডিআই অ্যাট্রাক্ট করতে চাই, কিন্তু ওইভাবে কিন্তু এখন অ্যাট্রাক্ট করতে পারিনি। একটা বছরে 2 বিলিয়নের বেশি এফডিআই আসে না আমাদের দেশে, যেখানে $15 বিলিয়ন মতো ভিয়েতনামে ইনভেস্টমেন্ট হয় এক বছরে। সুতরাং আসলে আমাদেরকে আরেকটু ইজ অফ ডুইং বিজনেস এবং ট্যাক্স রিজাইমটাকে রিফর্ম করে, যেমন হুমায়ুন রশিদ সাহেব ফ্রি ইকোনমিক জোনের কথা বলছিলেন, সেখানে আমরা শুধু ভাবছি যে ইন্ডাস্ট্রি সেট আপ করতে দিব, কিন্তু আমরা ওইখানে একটা ট্রেডিং হাব করার কথা, সুযোগ অপরচুনিটি যদি ক্রিয়েট করি, বড় বড় কোম্পানিগুলো বাল্কে প্রোডাক্ট এনে এখানে স্টোর করবে, ভারতে এক্সপোর্ট করবে, চায়নাতে এক্সপোর্ট করবে। এই অপরচুনিটিটা যদি আমরা দেই, তাহলে আমরা এটাকে রিয়েলি ইউটিলাইজ করতে পারবো, প্রপার ইউটিলাইজেশন হবে, এটার অপটিমাম ইকোনমিক বেনিফিট পাবো। সুতরাং এই অপরচুনিটিটা আমাদের আছে, আমাদেরকে শুধু নিজেদের ইন্টারনাল পলিসিতে এটা শুধু ইনক্লুড করতে হবে। মানে আপনি বলছেন আমাদের পলিসি মেকিংয়ে উই হ্যাভ টু বি মোর স্মার্টার, মোর ডাইনামিক অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল। আমরা যে একটা গ্লোবাল সাপ্লাই চেইনে আছি, ইন্টিগ্রেটেড একটা ইকোনমি, সেই কথাটা আমরা কাজ করি, কিন্তু সবসময় আমরা এটা ভুলে যাই, মাঝে মধ্যে আমরা প্রোটেকশনিজমের দিকে চলে যাই। আমি একই প্রশ্ন করতে চাই হুমায়ুন রশিদকে। আই ফাইন্ড হিমসেলফ এ ভেরি স্মার্ট বিজনেসম্যান। We need to get more smart plan and smart people to handle the smart investment to Bangladesh. What's your advice? আপনি এখন যারা আছেন তারা সবাই মেধাবান, ওনাদের মেধা আছে এবং ওনারা সবাই জ্ঞানী। যারা পলিসি মেকিংয়ে আছেন, আমরা কিন্তু অস্বীকার করতে পারবো না, না হলে আজকে তো এই পর্যায়ে আমরা আসতাম না। আজকে 50 বছর পরে আমরা কিন্তু এখন ভিয়েতনামের কথা চিন্তা করছি যে ভিয়েতনামের সাথে আমরা কিভাবে কম্পিট করতে পারি। আজকে আমরা চায়না কিভাবে রিলোকেশনসটা বাংলাদেশে, চাইনিজ ম্যানুফ্যাকচারিংটা বাংলাদেশে আসতে পারে, আমরা আজকে প্ল্যান করছি। কিন্তু প্ল্যানের জন্য যে রিফরমেশনটা পলিসি আকারে আসতে হবে, সেই পলিসি আকারটা একটু আসছে, কিন্তু স্লো আসছে। এই জায়গাটাতে সরকার একটু কনজারভেটিভলি মুভ করছেন বলে আমার ধারণা। কেন কনজারভেটিভলি মুভ করছেন? সরকার দেখতে চায় না যে আমরা হয়তো শ্রীলঙ্কার মতো হয়ে যাই। আমরা যাতে শ্রীলঙ্কা আজকে যে অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে, আমরা চাই না, সরকার চায় না যে বাংলাদেশ এটাতে। আপনি বলছেন যে স্লো মুভটাও এক ধরনের স্ট্র্যাটেজি টু গিভ মোর প্রোটেকশন টু আওয়ার কারেন্ট ইকোনমি। আমি তাই বিশ্বাস করি যে এই জিনিসটা, যেমন আপনি সম্প্রতি দেখেছেন যে আপনার লাক্সারি আইটেম যদি আপনি ইম্পোর্ট করেন, তাহলে 25% আপনাকে দিতে হবে, ট্যাক্স দিতে হবে, না মার্জিন, এলসি মার্জিন দিতে হবে বাংলাদেশ ব্যাংকের ইয়াটা। তো আজকে আপনি কিন্তু শ্রীলঙ্কায়, আমি গেছি যখন, তখন দেখেছি যে শ্রীলঙ্কা লাক্সারিয়াস প্রোডাক্টের মার্কেট, ওখানে আছে, মানুষজন ভালো আছে, কিন্তু ওরা ট্যাক্সটাকে যখন কমিয়ে ফেলেছে, তখনই তাদের জন্য একটা বড় চ্যালেঞ্জ হিসাবে চলে এসেছে। ইম্পোর্ট বেড়ে গেছে, আপনার ইম্পোর্ট বেড়ে গেছে, আপনার ডেট সার্ভিসেস করতে পারে না, ইম্পোর্ট বিল সেটেলমেন্ট করতে পারে নাই টাইমলি, তারপরে এনার্জি কস্ট বেড়ে গেছে, যেটার জন্য বড় চ্যালেঞ্জে পড়ে গেছে। হাম্বাত্ত তা পোর্টের যে ফ্যাসিলিটিস, সেই ফ্যাসিলিটিসটা ইউটিলাইজেশন করতে পারে নাই। এগুলোও কিন্তু তাদের জন্য একটা বড় চ্যালেঞ্জ। তাদের ট্যুরিজম ইন্ডাস্ট্রি ফল করেছে ট্রিমেন্ডাসলি। আমাদের দেশে কিন্তু কোভিড যে গেল, কোভিডটা যাচ্ছে এখনও, কোভিডের কিন্তু বাংলাদেশ সরকার খুব সুন্দরভাবে এটাকে হ্যান্ডেল করেছে, সবাইকে টিকা দিয়েছে। এই কোভিডের মাঝখানে সরকার কিন্তু কাজ বন্ধ রাখে নাই বলেই প্রত্যেকটা ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ গেছে। ফলে সরকার কিন্তু কিছু জায়গায় প্রশংসনীয় কাজ করেছে। এখন ফাইন টিউন আপ লাগবে। এই ফাইন টিউন আপটা করলেই কিন্তু আমাদের দেশে এই অপরচুনিটিটা আরও বেশি ক্রিয়েট হবে। সেটা হচ্ছে কি, পলিসি রিফরমেশনসে সরকারকে হাত দিতে হবে। হাত দিলে
আমার কাছে মনে হয় যে প্রাইভেট সেক্টর আরও বেশি কন্ট্রিবিউট করতে পারবে আজকে বাংলাদেশে সরকার কিন্তু বরাবরই বলে আসছেন যে ওনারা ব্যবসার জন্য না, ওনারা ফ্যাসিলিটেট করতে চান ব্যবসায়ীদেরকে। যদি তাই হয় তাহলে আজকে যে চ্যালেঞ্জগুলো আছে সরকারকে বুঝতে হবে, বুঝে যদি সরকার ওই জিনিসগুলোকে অ্যাড্রেস করে তাহলে কিন্তু আরও বেশি আমাদের অর্থনীতি, কর্মকাণ্ড, অর্থনৈতিক ক্রমবিকাশ এগুলো বেড়ে যাবে। এই বেড়ে যাওয়ার এখন সময় আসছে। আজকে বাংলাদেশে পহেলা বৈশাখ শুরু হয়ে গেছে। আপনি যদি পহেলা বৈশাখ যদি দেখেন, আমার কাছে মনে হয় শুরু হয়ে গেছে। হ্যাঁ, শুরু হয়ে গেছে পহেলা বৈশাখ। এই বৈশাখের ইকোনমিটা যদি দেখেন আপনি, আপনার এই বৈশাখে যে কী পরিমাণ জামা কাপড় নতুন বিক্রি হয় এবছর হচ্ছে, এটা কি দেখায়? এটা দেখায় যে দেশের পরিবর্ধনের দিকে মানুষ তাকিয়ে আছে, পারচেজ ক্যাপাসিটি বেড়েছে এবং অর্থনৈতিক ক্রমবিকাশ হচ্ছে। এই পয়লা বৈশাখেই একটা বড় বাজার। এই বড় বাজারে বাংলাদেশে অনেক বেশি আমরা পণ্য তৈরি করি। আমাদের জন্য শ্রীলঙ্কা একটা বড় মার্কেট হতে পারে, আমাদের জন্য ভারত একটা বড় মার্কেট হতে পারে। উই আর স্টিল ইন এ ভেরি গুড পজিশন, গুড শেপ, এটা আপনার বক্তব্যের থেকে আমি বুঝলাম। দর্শক, আমরা যারা খুব সাধারণ মানুষ, বিদ্যা বুদ্ধি কম, ইকোনমির অনেক কিছু বুঝি না, ইকোনমিস্টদের সাথে কথা বলে আমরা আপনাদের কাছে বার্তা পৌঁছাতে চাই বাংলাদেশ ইজ ইন এ ভেরি গুড লোকেশন, ইজ ইন এ ভেরি গুড পজিশন, এবং জিডিপি থেকে শুরু করে সবগুলো গ্রোথ রেট উপরের দিকে। সুতরাং নেতিবাচক প্রচারণা, নেতিবাচক চিন্তাভাবনা না করে লেটস মুভ টুগেদার।